Hello, my dear students. So far, we have discussed about different types of operations in a linked list. We have explained what a linked list is. We have explained how to create a node in a linked list and what type of data structure is used for that. We have discussed all of that. And now we are going to discuss about the different operations in detail. We have already seen the insertion through the beginning and end of a linked list, and now we are going to discuss about the last type of insertion, that is insertion of a node in a specific location. So the location will be given, the data will be given, so that particular node will be created and will be inserted in the correct position given by the program. Okay, so before moving on to the insertion procedure, the first thing that we have to check is whether we have enough memory or not. So the first thing in our mind, or the first thing that we have to check, is whether there is enough memory available in the system. And for knowing this, what we are going to do is we just try to allocate memory space, and that particular operation is being done using the keyword called malloc, and we have allocated the memory to a variable called temp that we have already seen the last day's class. After allocating the memory, we just check the value of this variable. As this is a pointer variable, if the memory is allocated properly, the temp will have a address, any type of address, any address will be there. But if there is no enough space in the memory, then the temp will lead to a null value. That means the memory is not enough. So there is no memory. Okay, so in this case, we cannot add or we cannot create a new node and insert value to it. Otherwise, if the temp has an address or it holds an address, then the memory has been created. That means that a node has been created with two parts, which is being specified in our structure. And this node address, we have mentioned it as temp. Okay, and this is a data part of the node, and this is the next or address part of the node. So a node temp will be created. And the next thing that we are going to do here is, if the memory space is enough, we just want to accept the data to this position. We have to make the node ready to insert. So for that, we should have a data inside. So we just tell the user to enter a value to the node. So we just give a printf statement or something like that, and we mention that enter the data. Okay, and through scanf, what we do is we just read the data to the position. Which position we read the data? Temp data. Okay, so don't be confused with this arrow. Okay, using scanf, we just do temp data. We just read the data to the position of the temp data. Suppose the data is 2 here, and we just initialize the next part as null. So for that, we do temp. Okay, temp arrow next. That means the next part of the node temp is assigned or initialized as null. This we can change according to the program get progressed. So now we have the node ready to insert to the list. So the next important thing that we have to search is whether the list is empty. If the list is empty, this node is the only node that is being allocated to the linked list. So we'll just go and check that. So these are the two possibilities that we have. Either the list will be empty, like this we only have head, otherwise the list will be not empty, it will have some nodes. So first we'll check whether the list is empty. So if the list is empty, there is no point in accepting the position to which the data is to be stored. So you just randomly join or randomly connect that node to the head. That would be enough if the list is empty. So first we'll go for the checking that whether the list is empty. To know whether the list is empty, we just go and check the value of head. If the list is empty, head will have no value in it. So we can directly go and check whether if the head will be pointing to null. That means the head is equal to null. If the head is equal to null, that means that what? The list is
empty. And in this case, you can directly allocate the node. So the node that we are going to allocate is like this. Okay, and here it is null, here it is 2, and the name of our node is temp. So what should we do? The only one thing that we have to do is എന്താണ് ഈ temp എന്നുള്ള നോഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് വെക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി head will point to this node. So the address of the temp will be given to head. അതായത് temp എന്നുള്ള ഡേറ്റ, this is the address. ഈ temp എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്രസ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അഡ്രസ്സ് എടുത്ത് എവിടെ വെക്കുക? ഹെഡിൽ എടുത്ത് വെക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു. സോ ദി പോയിന്റ് ഹിയർ ഇസ് head is equal to what? Temp. So the address of the new node which is being attached will be added to here the head. So a connection will be established like this. Simple. So otherwise in the else part what we have to do, we'll see. In the else part we have to check whether the data is to be inserted to the first position. If it is the first position, then we do not have to go for a loop or something. Okay, we just randomly do the procedure of insertion at the beginning. Okay, 0th ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും അവിടെ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ ഈ നോഡ് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന പൊസിഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണോ എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊസിഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് 0th 1 2 എന്നാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്പർ 1 ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ എം ഗിവിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആസ് നമ്പർ 1, അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ നോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ കം ടു 2. സോ എനിക്കിതിനെ ഒന്നാമത്തെ നോഡായിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ് പൊസിഷന്. സോ എൽസ് കേസ് എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? യൂസറിൽ നിന്ന് ആദ്യം പൊസിഷൻ, ഏത് പൊസിഷനിലേക്കാണ് വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് വാങ്ങിക്കുക. സോ എൻ്റർ, അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? യൂസറിൽ നിന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. എൻ്റർ ദി പൊസിഷൻ, okay, to which the node is to be inserted, and I am accepting that value to a variable called pos, or pos stands for position. Okay, so now the pos variable have the content which shows to which position the value is to be inserted. So if I want to insert the value to the first position, I have to give 0. To the second position I have to give 1. To the third position I have to give 2. Okay, so if I have to insert the value to this position, like here, okay, to this position, that means the new node temp should come where? 1 2 3, to the third position. So if I want to insert the value to the third position, the index that I have to give is 2 here. The post value should be 2 here. Okay, fine. So if the position value is equal to 0, that is the next thing that we are going to discuss. If the value of position is equal to 0, okay, pos is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ എവിടേക്കാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ? ബിഗിനിങ്ങിലേക്കാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ, അതായത് ഒന്നാമത്തെ ആയിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ ടു ദ ബിഗിനിങ്ങിൻ്റെ അതേ പ്രൊസീജിയറാണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതാനുള്ളത്. സോ ഇഫ് പോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടേക്കാണ് നോഡ് ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഹെഡിലേക്ക് ഈ നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വെക്കുക, ഹെഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് എടുത്ത് പുതിയ നോഡിൽ വെക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. സോ ഇൻസേർഷൻ ടു ദ ബിഗിനിങ്ങിന് നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ കണ്ടീഷൻ, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ബിഗിനിങ്ങിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? പുതിയ നോഡ്, ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ നോഡ് അത് ടെമ്പാണ്. ടെമ്പിൻ്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക്, അതായത് ടെമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത്, ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടെമ്പിൻ്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് സപ്പോസ് ഇത് എ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, സി ആണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അഡ്രസ്സ് ആണ്, നോട്ട് നെയിം. എ ആണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എങ്കിൽ ആ എക്ക് മുന്നാണ് എൻ്റെ ടെമ്പ് എന്നുള്ള നോഡ് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ ടെമ്പിൻ്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ എന്ത് വരണം? എ വരണം. ഈ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഹെഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെമ്പിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെഡിലുള്ള വാല്യൂ ആണ്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു, ഇപ്പം ഇവിടേക്ക് വന്നു, ഇനി ഹെഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ടെമ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വെക്കണം. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഹെഡിലേക്ക്, ഹെഡ്
is equal to temp. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ പൊസിഷൻ 0 ആണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോണ എന്താണ്? എം ടി അല്ല, ലിസ്റ്റ് എം ടി അല്ല, വാല്യൂ ഉള്ള ലിസ്റ്റ് ആണ്. എനിക്ക് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? പൊസിഷൻ 0യിലേക്കല്ല, അതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ദാറ്റ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് we are going to do. Okay, now we are going to discuss the else part. So else, so what does the else part mean? Else part means that the position is not is equal to 0. That means the position value is greater than 0. Okay, other than 0 actually. 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ അല്ല ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 0 ആണെങ്കിൽ അത് ഇനീഷ്യൽ ആണ്. 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ അല്ല ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ഞാൻ പോസ്റ്റിന് കൊടുത്ത വാല്യൂ 2 ആണ്. അതായത് ഇതാണ് എൻ്റെ നോഡ്, ടെമ്പ് എന്നുള്ള നോഡിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് എത്രാമതായിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? 1, 2, മൂന്നാമതായിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. മൂന്നാമതായിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത വാല്യൂ എന്താണ്? 2 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ടാമത്തെ നോഡ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ നോഡായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ. ഇനി ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിവിടെ ഹെഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഹെഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആദ്യം എ എടുക്കണം, പിന്നെ ബി എടുക്കണം, പിന്നെ എവിടേക്കാണോ എനിക്ക് എൻ്റെ നോഡിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓക്കെ, എവിടേക്കാണോ എനിക്ക് എൻ്റെ നോഡിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് ഇപ്പം ഇവിടേക്കാണ് എനിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ഷൻ എന്താണ്? ഇതാ കണക്ഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആവും. ഈ കണക്ഷൻ റിമൂവ് ആവണം. അപ്പം തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് കയറി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ ഈ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കണത്? ആക്ച്വലി ഹെഡിലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എ എന്നാണ്. എയുടെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ ബി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ബിയുടെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ സി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സിയുടെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ നള്ളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടെമ്പിൻ്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ നള്ളാണ്. എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മാറി ഇതുപോലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവുക? സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡൂ ഫോർ ദാറ്റ്? നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ബിയുടെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ആരുടെ അഡ്രസ്സാണ്? ടെമ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ്, സി അല്ല. അപ്പോൾ സിക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വരണം? ടെമ്പിൻ്റെ അഡ്രസ് വരണം. ഓക്കെ, സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ കണക്ഷനായി. ഈ ടെമ്പിൽ എന്ത് വരണം? ടെമ്പിൻ്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് ആര് വരണം? ബിയുടെ അഡ്രസ്സിൽ ആരാണോ ഇരുന്നത് അത് വരണം. സോ ബിയുടെ അഡ്രസ്സിൽ ഇപ്പോൾ സി അല്ലേ ഇരുന്നത്, അപ്പം നള്ള് മാറി ഇവിടെ സി വരണം. സോ ഈ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ സിയും ഈ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ ടെമ്പും വന്നാൽ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി. ഈ കണക്ഷൻ അങ്ങ് റിമൂവ് ആവും automatically. So what is the action that is going to be performed here is, ടെമ്പിൻ്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് ഈ ടെമ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലുള്ള വാല്യൂ വരും. ഓക്കെ, ടെമ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്കും പോകും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പെർഫോം ആവും. അപ്പോൾ ടെമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നമുക്കിനി വേണ്ട എന്താ? ഈ വാല്യൂ ആണ്, അതായത് ഈ ബ്ലോക്കാണ്. ഈ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണം. സോ ഈ ബ്ലോക്ക് വരെ നമ്മുടെ ലൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? റൺ ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു. സോ ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഹെഡിൽ നിന്നാണ്. ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ, അതായത് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും. ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ എ നോക്കും, സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷനിൽ ബി നോക്കും. ഫൈൻ, ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ എ നോക്കും, സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷനിൽ ബി നോക്കും. അപ്പോൾ 2 ഐട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൂപ്പിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരാം? നമുക്ക് 0യിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം, 1ൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഇൻഡെക്സ് 0, 1, 2 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ലോജിക്ക് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. 0യിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, ഓക്കെ, 0 ഒരു ഐട്രേഷൻ, 1 ഒരു ഐട്രേഷൻ, 2 ഐട്രേഷൻ മതി. മൂന്നാമത്തെ ഐട്രേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോക്ക് മാറി ഈ ബ്ലോക്ക് ആവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് 2 ഐട്രേഷനിൽ നിൽക്കണം ഈ കേസിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? 0യിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എൻ്റെ പൊസിഷൻ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2 ആണ്. ലെസ് ദാൻ 2 വരെ. ഓക്കെ, ലെസ് ദാൻ 2 വരെ എനിക്ക് കൊടുക്കാം. സോ പൊസിഷൻ വാല്യൂ ഞാൻ 2 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 2, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദി കണ്ടീഷൻ. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. സോ 0, 1 2 പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ലൂപ്പ് കറങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം
ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങും, നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ ലൂപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ 0 മുതൽ ലെസ് ദാൻ നമ്മൾ എത്രയാണോ പൊസിഷൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തത് അത്രയും വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ എത്തണം. നമ്മുടെ എയിം എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു റീച്ച് ബിയിലെത്തണം. ബിയിലെത്തുന്ന വരെയാണ് നമ്മുടെ ഐട്രേഷൻ പോകേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇനീഷ്യലി ഹെഡിലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എ ആണ്. എയിന്ന് ബിയിലേക്ക് ചാടണം. ഓക്കെ, സോ എയിന്ന് ബിയിലേക്ക് ചാടണം. പിന്നെ എവിടെ വരെയാണോ പോകേണ്ടത് അവിടെ വരെ ഈ പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെ 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 മൂവ് ചെയ്ത് പോകണം. സോ എയിന്ന് ബി കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എയുടെ ഇൻഡെക്സ് നോക്കിയാൽ മതി, എയുടെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റർ നോക്കിയാൽ മതി. എയുടെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്ററിൽ ആരായിരിക്കുന്നത്? ബി ആണ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റർ വാല്യൂ വെച്ച് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്രസ്സുകൾ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ വി നീഡ് എന്നതാ പോയിന്റർ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു പോയിന്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. സോ എൽസ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതാണ്. നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്ററാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ട് നോഡ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു പോയിന്റർ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കാം? ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ഹോൾഡ് ദി അഡ്രസ്. ഈ അഡ്രസ്സാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു പോയിന്റർ തന്നെ വേണം. സപ്പോസ് ഞാനിവിടെ ഒരു പോയിന്റർ PTR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിന്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്. ഫൈൻ. ഹെഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ നോഡുകളും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടെമ്പോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടെമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഹെഡിൽ നിന്നാണല്ലോ തുടങ്ങേണ്ടത്, അതായത് ഈ എയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത്. എയുടെ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ ഹെഡിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ ഹെഡിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഐട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറിപ്പോണം. അപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹെഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഈ PTRലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കും. ഓക്കെ, സോ PTR is equal to head. So what happens in the system? PTR എന്നൊരു പോയിന്റർ ഉണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എ ആണ്. അതായത് PTR is pointing to here. ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ PTR എങ്ങോട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എയിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൺ ദ ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൺ ദ ലൂപ്പ് ഫോർ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എൻ്റെ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 0യിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, 0യിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. ഇനി എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ബൈ 1 അത് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, എൻ്റെ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 0th പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 0th പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നേരെ ഇൻസേർട്ട് അറ്റ് ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് പോകണം. ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടാണ് എനിക്ക് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഏത് വാല്യൂ ആവശ്യം? എയുടെ വാല്യൂ ആണ്. അതായത് ഇവിടേക്കാണ് എനിക്ക് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യം ഈ നോഡാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ നോഡ് PTRലുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? മൂവ് ചെയ്യേണ്ട, എൻ്റെ ലൂപ്പ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട. ഇനി PTRലില്ല, എനിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടാണ്, അതായത് ഈ നോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ PTRൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത നോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. നോഡ് കിട്ടുന്നവരെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. മൂവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്ത് കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക? PTRനെ ഞാൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. PTRനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം? PTR is equal to PTR next എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ PTRലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ, ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ. എനിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് പൊസിഷൻ നമ്പർ 2ലേക്കാണ്, അതായത് മൂന്നാമത്തെ നോഡായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ആദ്യം എ വന്നു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ 0th ഐട്രേഷൻ, ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. 0th ഐട്രേഷനിൽ എനിക്ക് എവിടെ വരണം? എനിക്ക് ബിയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എയിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 0th ഐട്രേഷൻ വന്നപ്പോൾ പോയിന്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. എയ്ക്ക് പകരം എയുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എടുത്തു വെച്ചു. എയുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതാണ്? ബി ആണ്. സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് നൗ ദ പോയിന്റർ ഇസ് പോയിന്റിങ് ടു ദി സെക്കൻഡ് നോഡ്. ദാ ഈ നോഡിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യണേ. ഇത്രയും പോയിന്റ് ചെയ്താൽ പോരെ എനിക്ക് ബിയിലെത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നിൽക്കാം. പോയിന്റർ ബി ആയി. ഇനി എൻ്റെ ലൂപ്പ് കറങ്ങണോ? വേണ്ട. സോ ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ഐ ഈസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ്, ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്തായി? കൂടി അല്ലേ? ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആയി. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 2 ആണ്. അതായത് എൻ്റെ പൊസിഷന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അതിന് ലെസ് ദാൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവും. എഗെയിൻ ഇത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും. PTRലുള്ള വാല്യൂ C ആവും. എനിക്കത് പാടില്ല, ഇവിടെ വരെ വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? 2 - 1 എന്ന് കൊടുക്കണം. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഗീവ് ദി കണ്ടീഷൻ ഹിയർ I less than
പൊസിഷൻ -1. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരം എങ്ങനെ കിട്ടണോ അതനുസരിച്ച് ലൂപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഐയുടെ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ പൊസിഷൻ -1 ആക്കുക. അപ്പോൾ 1 പോയി ഇവിടെ ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് 1 ആകുമ്പോൾ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും. ബിക്കോസ് 1 ലെസ് ദാൻ 1 അല്ലല്ലോ. ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും. ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകുമ്പോൾ PTRൽ ബി ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ബി ആണ് ആവശ്യം, ഈ ബ്ലോക്കാണ് ആവശ്യം. ഈ ബ്ലോക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിനി മാനിപ്പുലേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇത്രയാണ് അവിടെ പറയാനുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ലൂപ്പ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റൺ. ഇനി നമ്മൾ ലൂപ്പ് ചെയ്തത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത ഇൻഡെക്സ് ഒരു 15ാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഈ PTR ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവസാനം ഒരു നൾ വാല്യൂയിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, നൾ വാല്യൂയിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആവും. നൾ വാല്യൂയിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. നൾ വാല്യൂയിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കൊടുത്ത പൊസിഷൻ വാല്യൂ തെറ്റാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക, ഇഫ് ഞാൻ PTR എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ PTRൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ നൾ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ PTR is holding a value null, നിങ്ങളപ്പോൾ ആലോചിക്കും അപ്പം ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ആണെങ്കിലോ എന്ന്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 4th പൊസിഷനിലേക്കാണ് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ലൂപ്പ് കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി PTRൽ ഉണ്ടാവുന്നത് സീഡ് അഡ്രസ്സാണ്. അതായത് ഈ C എന്നുള്ള അഡ്രസ്സാണ് PTRൽ ഉണ്ടാവുക, ഒരിക്കലും നള്ളായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഒരു 5th ലൊക്കേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിയുടെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് അത് പോയിന്റ് ചെയ്യും. സിയുടെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ, നള്ളാണ്. സോ ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല. 6th പൊസിഷൻ എന്നോ 7th പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നള്ളിലേക്കാണ് ഇത് പോയിന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നള്ളാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഒരു എററിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഇഫ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്. ഓക്കെ, ഇത് എററുള്ള കേസാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി, പക്ഷെ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് വെക്കുന്നു. ഫൈൻ. സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, PTR എന്നുള്ള പോയിന്റർ ബിയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ടെമ്പിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ, ടെമ്പിൻ്റെ ഏത് ലൊക്കേഷനാണ്, ടെമ്പിൻ്റെ ഈ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ PTRലുള്ള ഡേറ്റയും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ടെമ്പിൽ ഇനി വേണ്ടത് ആരുടെ അഡ്രസ്സാണ്, ടെമ്പിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി വേണ്ടത് സീഡ് അഡ്രസ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, ബിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ്, ടെമ്പിൻ്റെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ടെമ്പിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നള്ള വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ടെമ്പിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് വി വിൽ അസൈൻ വിച്ച് വാല്യൂ, കണ്ടോ, ബിയുടെ നെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ സി, അതിവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. ബിയുടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്, PTRലുണ്ട്. സോ PTR, ഓക്കെ, PTRൻ്റെ നെക്സ്റ്റ്. സോ PTR എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അഡ്രസ്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലിരിക്കുന്ന സി എടുത്ത് ടെമ്പ് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് വെക്കും. അപ്പം ഇവിടെ സി ആയി. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്, ഇവിടെ സി മാറി ടെമ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വരണം അല്ലേ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ PTRൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് ആരുടെ അഡ്രസ്സ് വരണം, ടെമ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വരണം. ടെമ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പ് വരണം, ഇറ്റ്സ് അഡ്രസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഈ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി. This is what is happening inside when we do the insertion at a particular position. And the next point is deletion. Okay, deletion from a linked list. ഒരു linked list ൽ നിന്ന് വാല്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്നത്. And if we are deleting a value from the linked list, we have 3 options. We can delete from beginning. Okay, beginning. We can delete from end, and we can delete from a particular position. So these are the 3 different what we say choices when we delete a value from a linear normal linked list. So at first we see how to delete a node from the beginning. Okay, so from the beginning of the list, or that means the first point, ആദ്യത്തെ നോഡിനെ എനിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇരിക്കുന്ന നോഡിനെ എനിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോണ കേസ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത്. സോ ഏതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും, സ്റ്റാക്കിലായാലും, ക്യൂവിലായാലും, അറേയിലായാലും, ഇനി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലായാലും, നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്, when we delete, the first thing that we have to check is delete ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മെമ്മറി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. മെമ്മറി ഫുൾ ആണോ എന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യണം, വി ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എംപ്റ്റി. ഓക്കെ, ലിസ്റ്റ് എംപ്റ്റി ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത്. ലിസ്റ്റ് എംപ്റ്റി ആണ് എങ്കിൽ
ലിസ്റ്റിൽ വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നള്ളിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ എം ടി ആണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ഹെഡ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ആ പോയിന്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ഹെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൾ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും എം ടി ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹെഡ് നള്ളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും? മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എം ടി, ലിസ്റ്റ് എം ടി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് വെൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഇസ് എം ടി. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദി എൽസ് പാർട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? നമ്മൾ ബിഗിനിങ് എന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോണേ. സോ we are going to deal with the else part. That means empty അല്ല, റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നോഡെങ്കിലും എൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട്, അതായത് ഹെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നൾ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ചോയ്സസ്. ഒന്നുകിൽ ആ നോഡ് ഒരൊറ്റ നോഡാണ്, അതായത് ആകെ ആ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ആ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒറ്റ നോഡായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നോഡുകളിൽ ആദ്യത്തേതായിരിക്കാം. സോ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസും ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്, അതായത് ഇൻസേർട്ട് ഫ്രം ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോഡ് എം ടി അല്ല, അതായത് ലിസ്റ്റ് എം ടി അല്ല, അവിടെ ഒരൊറ്റ നോഡുണ്ട്. ബിഗിനിങ് ആയാലും എൻഡ് ആയാലും അവിടെ ഒരേ ഒരു നോഡേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു നോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹെഡിനെ ഞാൻ എന്താക്കണം? നള്ളാക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ അവിടെ വരും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒന്നിലധികം നോഡുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്നിലധികം നോഡുകളുണ്ട്, അതിൽ ഫസ്റ്റ് നോഡാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണത്, മീൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ്. സോ എൽസ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ സിംഗിൾ നോഡ്, ഇതാണ് ഇത് ഏക നോഡാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് അടുത്ത എൽസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. എൽസീഫ് കൊടുക്കുക. എൽസീഫിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ്? ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നോഡിലേക്കാണ്. ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നള്ളാണോ നോക്കുക. ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദി ഓൺലി നോഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? ഹെഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ, ഇസ് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹെഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നോഡിനെയാണ്. ഹെഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നള്ളാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ദി ഓൺലി നോഡ്. ഈ ഒരൊറ്റ നോഡേ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നള്ളാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഹെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നള്ളാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്, നോർമലി ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അഡ്രസ്സ് മാറ്റി കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആക്കും. അതായത് ഇതിന് വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്ത സ്പേസേ ഫ്രീ ആക്കി കളയും. ആ സ്പേസിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാമല്ലോ. ഈ സാധനം ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ലിങ്ക് മാറ്റി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നള്ളാക്കിയിട്ട് ഇത് മാത്രം കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഈ ബ്ലോക്കും കളയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് കളയണമെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഹെഡിലാണ്. ഹെഡ് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല. ഹെഡ് നള്ളായിട്ട് അവിടെ തന്നെ വേണം, പുതിയ നോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ. ഹെഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല. പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഹെഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ്. ഹെഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണോ അതിനെ വേറൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ട് ടൈപ്പിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത പോലെ ഒരു PTR മുമ്പേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ആ PTRലേക്ക് ഞാൻ എന്തെടുത്ത് വെക്കുക? ഹെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഹെഡിനെ എന്താക്കുക? നള്ളാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഹെഡിനെ നള്ളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു കണക്ഷൻ പോയി. ഈ കണക്ഷൻ പോയി. ഹെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം എന്താണ്? നള്ളാണ്. ഇപ്പം ഈ കണക്ഷൻ ഇല്ല, ഹെഡ് നള്ളായി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഇസ് എം ടി എന്നല്ല. ലിസ്റ്റ് എം ടി ആണ് ഹെഡ് നള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ വെറുതെ നിൽക്കണോ? ഈ സ്പേസ് തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെയും കളയണം. ഇതിനെ കളയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സ്പേസ് ഫ്രീ ആക്കി കളയണം. അതിന് മുമ്പ് ഇത് കളഞ്ഞു എന്ന് യൂസറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കാം? പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സോ നമുക്കവിടെ പറയാം റിമൂവ്ഡ്. ഓക്കെ, റിമൂവ്ഡ്. ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ, ഇപ്പോൾ ഇത് 21 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ റിമൂവ് ചെയ്തെന്ന് കാണിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? ഈ വാല്യൂ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഈ നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? PTRലുണ്ട്. സോ PTRൻ്റെ ഡേറ്റ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആ സ്പേസ് ഫ്രീ ആക്കി കളയുക. നിങ്ങൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ malloc എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ച പോലെ സ്പേസ് ഫ്രീ ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡാണ് ഫ്രീ. ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് അഡ്രസ്സിലുള്ള സ്പേസ് ആണോ ഫ്രീ ആക്കണ്ടേ അതിവിടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ലിങ്ക് പോയ പോലെ ഇങ്ങനൊരു സാധനം തന്നെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പോകും.
ആ മെമ്മറി സ്പേസ് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ ഹെഡ് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം. അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നോഡുകളുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നോഡ് കളയണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. സോ ഈ നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ് പേരല്ല, ഈ നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ് എ, ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ് ബി, ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ് സി എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഹെഡിലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എ ആയിരിക്കും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കിതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോജിക്കലി സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്താ? ഈ കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം, ഈ കണക്ഷൻ പോകണം. ഓക്കെ, ഈ കണക്ഷൻ പോകണം, ഹെഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലൊരു സാധനം, ഈ നോഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രീ ആക്കണം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഈ ബിയുടെ അഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഹെഡിൽ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്രീ ആക്കി കളയണമല്ലോ ഈ മെമ്മറി. അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറി ഫ്രീ ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ അഡ്രസ്സ്, ഈ എയുടെ അഡ്രസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. സോ ഇതിൻ്റെ എൽസ് പാർട്ടിൽ എഴുതാം. ഈ എയുടെ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഹെഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതിനെ ഞാൻ PTR എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അവസാനം അത് ഫ്രീ ആക്കി കളയാനാണ്. നിങ്ങൾ അവസാനം എടുത്തു വെക്കാതെ ഹെഡിനെ ഫ്രീ ആക്കി കളഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് മൊത്തത്തിൽ പോകും. നമുക്ക് ഹെഡ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഫ്രീ ആക്കി കളയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹെഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് എവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക? PTRൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. അപ്പം എ എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ PTRലുണ്ട്. ഞാൻ PTRൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം. PTRൻ്റെ വാല്യൂ എ ആണ്. വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ്. ഓക്കെ, PTRലുള്ള വാല്യൂ എ എന്നുള്ള അഡ്രസ്സാണ്. ഫൈൻ. ഓക്കെ, PTR ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഹെഡിലേക്ക് ബിയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ബിയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ. ഈ എ എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആരുടെ വാല്യൂ ആണ്? ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പം ഹെഡിലേക്ക് ബിയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണല്ലോ. എനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ PTR ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? എയ്തർ PTRൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഹെഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹെഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എ ആണ്. എയുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഏത് അഡ്രസ്സാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ അഡ്രസ്സ് എടുത്തിപ്പോൾ ഹെഡിലേക്ക് വെക്കാനാണ് നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുത്തത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എ മാറി ബി ആവും. കണക്ഷൻ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവും. ഈ കണക്ഷൻ പോയി കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ നോഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്രീ ആക്കി കളയണം ഈ സ്പേസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ പ്രിന്റ് മെസ്സേജ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. അതായത് PTRലെ ഡേറ്റ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? ആ സ്പേസ് റിമൂവ്, ആ സ്പേസേ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. ആ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഫുൾ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ചെയ്ത് കളയും. അപ്പം ആ എ എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് ഏതാണ് അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്? PTRൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്രീ PTR. ഇത്രയും ചെയ്താലാണ് ഡിലീഷൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡിലീഷൻ ഫ്രം ദി എൻഡ് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡിലീഷൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം? empty ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, empty ആണ് എങ്കിൽ മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. empty ആണ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. empty അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത്. empty അല്ലെങ്കിൽ else check whether it is the only node. നമ്മൾ ഫ്രം ബിഗിനിങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ. ഇതുപോലൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് വരുന്നത്. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നോഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അറ്റ് എൻഡ് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ബിഗിനിങ് പറഞ്ഞാലും ആകെ ഒരു നോഡേ ഉള്ളൂ. സോ എൽസീഫ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. എൽസീഫ് ഓക്കെ, എൽസീഫിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ചെക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സിംഗിൾ നോഡ്. സിംഗിൾ നോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഹെഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നള്ളാവുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻ. തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞാണ്, അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. PTR എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഹെഡ് എടുത്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? ഹെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നള്ളാക്കി കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഹെഡ് നള്ളാക്കി PTRലേക്ക് ഹെഡിനെ എടുത്ത് വെച്ചു. ഹെഡ് നള്ളാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ കണക്ഷൻ പോയി. ഇനി ആരെ കളയണം? ഈ നോഡിനെ കളയണം. ആ നോഡിനെ കളയണതിന് മുമ്പ് ഡിലീറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. അതിനുശേഷം ആ സ്പേസ് തന്നെ ഫ്രീ ആക്കി കളയാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ചെയ്തത്. നേരത്തെ ഞാൻ വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറയാത്തതാണ് കേട്ടോ. മൂന്നാമത് empty അല്ല, സിംഗിൾ നോഡും അല്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ എൽസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം നോഡുകളുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ.
ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദി നോഡ്. ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് നോഡാണ് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ എ ബി സി എന്നുള്ള 3 അഡ്രസ്സുകളിലാണ് എൻ്റെ നോഡ് കിടക്കുന്നത്. ഹെഡിൽ ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ള നോഡുണ്ട്. എനിക്ക് സി എന്നുള്ള നോഡിനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സി എന്നുള്ള നോഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സിംഗിൾ നോഡ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ലൂപ്പ് ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് നോഡ് വരെ ലൂപ്പ് ചെയ്യണം. ആദ്യം എന് തുടങ്ങാം. ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ, സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷൻ, തേർഡ് ഐട്രേഷൻ. 3 ഐട്രേഷൻ പോകണം. എവിടെ വരെ പോകണം? ഈ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നള്ളാവുന്ന വരെ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നോഡിനെ ഞാൻ എടുത്തൊരു ടെമ്പററി വേരിയബിളിൽ വെക്കുകയാണ്. ടെമ്പററി വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ PTRലേക്ക് ഹെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എടുത്തു വെക്കുകയാണ്. ഹെഡ് മാറാൻ പാടില്ലല്ലോ, PTR മാറാമല്ലോ, നമുക്ക് ലൂപ്പല്ലേ. അപ്പോൾ PTR ആദ്യം എന് തുടങ്ങും, ഹെഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ വരെ പോകണം? PTRൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നള്ളാവുന്ന വരെ പോകണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്തതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നള്ളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എവിടെ വരെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നള്ളാവുന്ന വരെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പോവും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. ലൂപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? PTRൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു നൾ. എപ്പോൾ നള്ളാവണോ? നള്ളാവണത് എപ്പോഴായിരിക്കും? സി വരുമ്പോഴായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നാണ് ഇനി പറയണത്. ഇവിടെ എനിക്ക് 2 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്ന്, ഈ ഒരു സി എന്നുള്ള സ്പേസ് കളയുക, അതായത് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കളയാം. ഓക്കെ, ഈ കണക്ഷൻ കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താക്കുക? നള്ളാക്കുക. പിന്നെ ഈ സ്പേസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ഫ്രീ ചെയ്ത് കളയാം. ഇങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ അഡ്രസ്സും എനിക്ക് വേണം, ഈ അഡ്രസ്സും എനിക്ക് വേണം. 2 അഡ്രസ്സും കിട്ടണം. ഓക്കെ, ഇതും കിട്ടണം, ഇതും കിട്ടണം. അപ്പം PTR എന്നുള്ളൊരു സാധനത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് കിട്ടും, വേറൊരു ബ്ലോക്കും കൂടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വേണം. അപ്പം ഇനീഷ്യലി ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ബ്ലോക്കിനെ ഒരു വേരിയബിളിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക, അടുത്ത ബ്ലോക്കിനെ വേറൊരു വേരിയബിളിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പം ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ബ്ലോക്കിനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ PTRും ഇതൊക്കെ സ്ട്രക്ട് നോഡ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഞാനത് എടുത്ത് പറയണില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. സ്ട്രക്ട് നോഡ് സ്റ്റാർ PTR, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ ഒരു TM എന്നൊരു വേരിയബിളും കൂടെ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ, PTRൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എടുത്ത് TMൽ വെക്കും, എന്നിട്ട് PTRനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, PTR ഇസ് ഈക്വൽ ടു PTR നെക്സ്റ്റ്. ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത നോഡിലേക്ക് പോവുക എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. TM എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോഡുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ PTR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോഡുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി PTRൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഹെഡാണ്, അതായത് എ എന്നുള്ള ഈ ബ്ലോക്കാണ്. അപ്പം PTRൽ എ ഉണ്ട് ഇനീഷ്യലി. ലൂപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഐട്രേഷൻ പോവാണ്. PTRൻ്റെ നെക്സ്റ്റ്, അതായത് എ എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നള്ളാണോ? നള്ളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വരും. PTRൽ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എടുത്ത് TMൽ വയ്ക്കും, എനെ ഇവിടെ വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? PTRനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് PTR ഇസ് ഈക്വൽ ടു PTRൻ്റെ നെക്സ്റ്റ്. PTRൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ ആരാ കിടക്കുന്നത്? PTRൽ ഇപ്പോൾ എ ആണ്, എയുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് ബി ആണ്. നല്ല കണക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പോവുക. ആ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എടുത്ത് എവിടെ വെച്ചു? PTRനെയാണ് ഞാൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഈ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പുറത്ത് വരാണ്. ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നു. എഗെയിൻ ഞാൻ നോക്കി, ഇപ്പോൾ PTRൽ ഇരിക്കുന്ന ബി ആണ്. ബിയുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നള്ളാണോ? ബിയുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇപ്പോൾ നള്ളാണോ? അല്ല, നള്ളല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ? ആ PTR വാല്യൂ, ആ ബി എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് എവിടെ വെച്ചു? TMൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? PTR ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. PTR ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് C ആയി. ഐട്രേഷൻ പിന്നെയും വരും. ഇപ്പോൾ PTRൽ C ആണ്. സിയുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നള്ളാണോ? നള്ളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് കയറില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ TMൽ B ഉണ്ട്, PTRൽ C ഉണ്ട്. അതായത് TM പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? TM പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നോഡിലേക്കും PTR പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നോഡിലേക്കുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായില്ലേ? TMൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നള്ളാക്കുക, PTR ഫ്രീ ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം ഈ ലൂപ്പ് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? TMൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നള്ളാക്കി വെക്കാം. സോ TM എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ B ആണ്. TMൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു, PTR ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊരു മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. PTRൽ C ആണേ. സോ PTRൻ്റെ ആ ഡേറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? PTRനെ ഫ്രീ ചെയ്ത് കളയാം. ഇത്രയാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്? ഡിലീഷൻ ഫ്രം എൻഡ് എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറിൽ നടക്കുന്നത്.
Now the next point. Okay, next and last point. Display already നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. The last point, that is delete from a particular position. ഒരു particular position പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സിമിലർ ടു നോർമൽ കൺസെപ്റ്റ്സ്. ആദ്യം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അറിയാം, ഒരു ഡിലീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ചെക്ക് ദാറ്റ്? അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം എം ടി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ. എം ടി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക? ഇഫ് ഹെഡ് ഈക്വൽ ടു നൾ, ഹെഡ് നള്ളാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നള്ളാണെങ്കിൽ നള്ളാണ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. എൽസ്, ഓക്കെ, എൽസ് പാർട്ടിൽ നള്ളല്ല, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം, കണ്ടന്റ് എവിടെന്നെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ കേസിൽ യൂസറിൽ നിന്ന് എന്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക? ഏത് ഡേറ്റയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ യൂസറോട് പറയാം എൻ്റർ ദി പൊസിഷൻ. അതിനെ ഞാൻ POS, നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ POS എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. സോ POS ഹാസ് ദി പൊസിഷൻ വാല്യൂ, ഏത് പോയിന്റ് നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇഫ് POS is equal to 0. POS 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിലീറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ 1. നമ്പർ പൊസിഷൻ 0, POS 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0th പൊസിഷൻ. നമ്മൾ അറേയുടെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് 0th പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1 വെച്ച് എഴുതാം, അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ പൊസിഷൻ 0 എന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ 0th വാല്യൂവിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ്? ഡിലീഷൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ് ആണ്. സോ ഞാൻ അതിനി പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. സോ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും, പോസ് 0 ആണെങ്കിൽ. അത് ഞാൻ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം, ഈ കണക്ഷൻ പോകണം, ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഫ്രീ ആക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഹെഡിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂവിന് പകരം ഹെഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിലുള്ള വാല്യൂവിനെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി, ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ബിഗിനിങ്ങിൽ എന്താണോ കണ്ടത് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ എൽസ് പാർട്ട്, പൊസിഷൻ 0 അല്ലാതെ ഏത് വാല്യൂ വന്നാലും നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ്? എൽസ് പാർട്ടിലേക്കാണ്. സോ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോണത്. സോ എൽസ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ. ഇതാണ് എൻ്റെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ്. Suppose it is like this. 4 നോഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സുകൾ ഞാൻ പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് ABCD എന്നുള്ള 4 നെയിമുകൾ വെച്ച് പറയുകയാണ്. ദീസ് ആർ ദ അഡ്രസ്സസ്. ഇത് ഹെഡാണ്. ഹെഡിൽ ഇപ്പോൾ A എന്നുണ്ട്, അതായത് ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, കോപ്പി അല്ലാട്ടോ ഇതൊരിക്കലും, ഇത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സുകളാണ്. A ആണ് ഹെഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ. എനിക്ക് Cനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഐ വോണ്ട് ടു റിമൂവ് C. ഓക്കെ, Cനെ റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നടക്കുക? കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ Cനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രീ ആക്കി കളയും. സോ ഇതിനെ ഫ്രീ ചെയ്യണം, കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരൊക്കെ വേണം? എനിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് C ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ Cയും വേണം Bയും വേണം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 വേരിയബിൾസ് വേണ്ടി വരും. C മാത്രം മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ Bയും വേണം. കാരണം എന്താ? Bയുടെ അഡ്രസ് സ്പേസിലേക്ക് എനിക്ക് ഈ Cയുടെ അഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് Dയുടെ അഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം Bയുടെ അഡ്രസ് സ്പേസിലാണ് C കിടക്കുന്നത്, Cയുടെ അഡ്രസ് സ്പേസിലാണ് D കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ Cയുടെ അഡ്രസ് സ്പേസിൽ ഏതാണോ കിടക്കുന്നത് അതെടുത്ത് എവിടെ വെക്കണം? Bയുടെ അഡ്രസ് സ്പേസിൽ വെക്കണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ 2 പേരെയും വേണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ABCD എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കറിയില്ല, അതൊക്കെ അഡ്രസ്സുകളാണ്. സോ ഈ 2 അഡ്രസ്സുകളെ എടുത്തു വെക്കാൻ നമുക്ക് 2 വേരിയബിൾസ് വേണം. സോ ഞാൻ സ്ട്രക്ട് നോഡ് ടൈപ്പിൽ 2 വേരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. TM ഒരെണ്ണം, അതുപോലെ തന്നെ PTR വേറൊരെണ്ണം, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. TM ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, PTR ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹെഡ് വാല്യൂ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് എവിടെ വയ്ക്കും? PTRൽ വയ്ക്കും.
ഓക്കെ, ഹെഡ് വാല്യൂ പി ടി ആറിൽ വെക്കും. ആദ്യത്തെ ലൂപ്പിൽ പി ടി ആർ, രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പിൽ ആദ്യത്തെ ലൂപ്പിൽ പി ടി ആറിൽ എ, രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പിൽ ബി, മൂന്നാമത്തെ ലൂപ്പിൽ സി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ 3 ലൂപ്പ് ഇവിടെ റൺ ആവും. 3 ലൂപ്പ് റൺ ആവണമെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് വാല്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ 0th പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ്? 1 എന്നാണ്. തേർഡ് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് 2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പൊസിഷൻ്റെ വാല്യൂ POS ഈ കേസിൽ ഞാൻ സി ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ 0 1 2, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണു? 2 കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ 0 തൊട്ട് ഇൻഡെക്സ് എടുക്കാനല്ല താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 2 3 എന്ന് കൊടുക്കാം. കണ്ടീഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ലൂപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ 0 തുടങ്ങുന്നതിന് പകരം 1 ആക്കുക. പൊസിഷൻ -1 ഞാൻ ഇടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ പൊസിഷൻ കൊടുക്കുക, വ്യത്യാസം വരും. അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. 1 വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അതാണ് എളുപ്പം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനൊരു അറേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം എങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം 0 1 2 എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് തേർഡ് പൊസിഷന് ഞാൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞത്. അറേ പോലെ ഞാനൊരു ഇൻഡെക്സ് കുറച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റാം. അപ്പം എൻ്റെ ലൂപ്പ് എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങണം? ആദ്യം എ കിട്ടണം, പിന്നെ ബി കിട്ടണം, പിന്നെ സി കിട്ടണം, 3 പേരെയും കിട്ടണം. അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ലൂപ്പ് 3 പ്രാവശ്യം കറക്കാം ഈ കേസിൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എയുടെ കേസാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ആദ്യം എൻ്റെ ഹെഡിൽ ആരായിരിക്കണം? എ ആയിരിക്കണം. അതിന് ഞാൻ എടുത്ത പി ടി ആറിൽ വെക്കുകയാണ്. സോ പി ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെഡിലിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിന് ആദ്യം ഞാൻ പി ടി ആറിലേക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പി ടി ആറിൽ ഇപ്പം എ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ലൂപ്പ് തുടങ്ങുമ്പം ലൂപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് എനിക്കൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് വെക്കാം. ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങണം? 0 മുതൽ പൊസിഷൻ എത്രയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ വരെ കറങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം, I less than പൊസിഷൻ. നേരത്തെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊസിഷൻ -1 കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേ. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും വേണം ഇതും വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേർഡ് ഐട്രേഷൻ വരെ കറങ്ങിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടെ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ POS -1 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു. എവിടെ? ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ POS -1 ആണ് കൊടുത്തത്. കാരണം ആ കേസിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നോഡ് മാത്രം മതി. അതിൻ്റെ അഡ്രസ് സ്പേസിലേക്ക് ഇവനെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇവിടെ അത് പോരാ, ഇതും വേണം ഇതും വേണം. റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആളും വേണം, തൊട്ട് മുന്നുള്ള ആളും വേണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൂപ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ കറങ്ങണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് POS എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം, ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതിനെടുത്ത് TMൽ വയ്ക്കുക, PTRനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ പിന്നെയും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് TMൽ വയ്ക്കുക, PTRനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ TM ഇസ് ഈക്വൽ ടു PTRൻ്റെ കറണ്ട് വാല്യൂ, PTRനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. PTR ഇസ് ഈക്വൽ ടു PTRൻ്റെ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം. ആൻഡ് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? TMനെ ഞാൻ എയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു, PTR B ആയി. ഓക്കെ, സോ ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആയി. അഗെയിൻ 1 ലെസ് ദാൻ 2 ആണോ എന്ന് നോക്കി. 1 ലെസ് ദാൻ 2 ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ B ആയി, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ C ആയി. അഗെയിൻ I ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു, ഐയുടെ വാല്യൂ 2 ആയി. 2 ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ TMൽ B ഉണ്ട്, PTRൽ C ഉണ്ട്. ഓക്കെ, TMൽ B ഉണ്ട്, PTRൽ C ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് വെച്ച് നിന്നു. ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വാല്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തു. ലൂപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഇൻഡെക്സ് ആണ്, ഒരു വലിയ ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ PTR അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നള്ളാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഇഫ് PTR ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൾ. എപ്പോഴെങ്കിലും PTR നള്ളാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എററാണ്. എറർ മെസ്സേജ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ഈ ഇഫ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പ് അവസാനിച്ചു. ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഇഫ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ക്ലോസ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബിയുടെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് D എടുത്ത് വയ്ക്കുക. D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? സിയുടെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ള കണ്ടന്റ് എടുത്ത് തൊട്ട് മുൻപ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പം ഈ B എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? TMലായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? TMൽ കണ്ടോ, B എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ TMലുണ്ട്. TMൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് ഓക്കെ,
ഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡി എന്നുള്ള ഈ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? സിയുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലല്ലേ ഇവർ ഈ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവണുള്ളൂ. അപ്പോൾ സി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? സി ഇപ്പോൾ പി ടി ആറിലുണ്ട്. പി ടി ആറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ, പി ടി ആറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഡി ആണ്. ആ ഡി എടുത്ത് ബിയുടെ നെക്സ്റ്റിൽ വെക്കും. കണ്ടോ? ഇവിടെ ഡി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാവും. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ സിയിലിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക. മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്ത്? പി ടി ആറിൻ്റെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട പി ടി ആറിൻ്റെ ഡേറ്റ പാർട്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? പി ടി ആറിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സി ആണ്. സി എന്നുള്ള അഡ്രസ്സാണ്. ആ അഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. പി ടി ആറിനെ ഫ്രീ ചെയ്യുക. ആ സ്പേസ് ഫ്രീ ആക്കി കളയാം. ഇത്രയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ this is what is happening inside deleting from a particular position. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ? ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് എൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പ് എഴുതി, ഹെഡ് മുതൽ അവസാനം നള്ള് വരുന്ന നോഡ് വരെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ലൂപ്പിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി. അത് നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യാം. സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക. ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആക്കി റെഡിയാക്കുക. പറ്റാവുന്നവർ, സിസ്റ്റം ഉള്ളവർ എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്തു നോക്കുക. Okay, if you have any doubts, do ask me. Thank you.